میں نے اپنی امی کی زبانی سنا تھا کہ ابا جان میری تمام بڑی بہنوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ انہیں لڑکے کی چاہ تھی اور ادھر اوپر تلے 7 لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو گئی۔ میرا نمبر 7واں تھا۔ میرے ابو کا یہ حال تھا، اگر کھانا کھانے بیٹھتے اور بہنوں میں سے کوئی سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تو کھانا اٹھا کر دور پھینک دیا کرتے تھے اور پیر پٹکتے باہر نکل جاتے۔ انہیں لڑکیوں سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ شاید اسی نفرت کا بدلہ اللہ لے رہا تھا کہ آنگن لڑکیوں سے بھرتا چلا گیا۔ جب میں پیدا ہوئی تو حسب معمول ابا جان نے میرا منہ تک دیکھنا گوارا نہ کیا۔ پہلے روز وہ گھر میں نہیں آئے، رات کو آئے۔ میری امی کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ میں نے رو رو کر چیخوں سے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ابا جان کے دل میں نہ جانے کیا نیکی سمائی کہ کمرے میں آ کر مجھے گود میں اٹھا لیا اور میں یک دم چپ ہو گئی، جیسے مجھے اسی گود کی طلب تھی۔ میں انتہائی صحت مند، گوری چٹی اور تیکھے نقوش کی بچی تھی۔ ابا جان نے بہت غور سے مجھے دیکھا۔ امی بتاتی ہیں کہ یہ زندگی میں ان کی پہلی مہربان نظر تھی جو بچیوں پر انہوں نے ڈالی۔ دیر تک مجھے دیکھتے رہے۔ امی اپنی تکلیف چھپائی لیٹی، ان کی بدلتی کیفیت دیکھتی رہی۔ ابا جان نے ہولے ہولے مجھے اوپر اٹھایا، اپنے چہرے کے قریب لے آئے اور 2-4 پیار مجھے کر دیے۔ امی کے لیے یہ سب کچھ معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ یکدم جذباتی ہو کر رونے لگی۔ ابا جان نے پیار سے امی کا سر سہلایا، مجھے آہستگی سے اپنی گود میں لٹا کر بولے، مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جیسے یہ بچی میرے دل کے سارے بند دروازے کھول کر اندر گھسی جا رہی ہے۔ امی نے لیٹے لیٹے میری جانب پیار سے دیکھا اور دونوں مجھ پر جھک گئے اور پھر خوشی میں ہنسنے لگے۔ تو یہ تھی میری پیدائش کی وہ کہانی جو امی نے مجھے سنائی کہ تو خوش قسمت لڑکی ہے جو اپنے ساتھ ماں اور باپ دونوں کا بھرپور پیار لے کر آئی اور تیری صورت نے تیرے باپ کا پتھر دل نرم کر دیا۔ میں اپنی تمام بہنوں میں خوبصورت، گول مٹول اور پیاری آنکھوں والی لڑکی تھی۔ گھر میں کوئی چپ رہے تو مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ اپنی شرارتوں سے جب تک انہیں ہنسا ہنسا کر خوش نہ کر دوں، مجھے جب تک چین نہ پڑتا تھا۔ ابا جان مجھے اپنے ساتھ لیے لیے پھرتے تھے۔ میرے بعد 2 بھائی بھی ہوئے، لیکن جتنی محبت انہوں نے مجھ سے کی میرے دونوں بھائیوں کو بھی نصیب نہ ہوئی۔ امی مجھے اسی لیے زیادہ چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ابا جان کا سلوک سب سے ایک دم بدل گیا تھا، اور باپ کی آنکھوں کا تارا تو میں تھی ہی۔ تو جن بچوں کو ایسا بھرپور پیار اور توجہ مل جائے ان میں خود اعتمادی بلا کی آ جاتی ہے۔ میری دوسری بہنیں سہمی سہمی رہتی تھی، مگر میں ہر معاملے میں پیش نظر آتی تھی۔ گھر میں اللہ کا شکر ہے تنگ دستی نہیں تھی۔ ابا جان ایک پرائیویٹ فرم میں اچھی تنخواہ پر ملازم تھے۔ ہم سب خوشحال تھے اور محلے میں ہماری اونچی ساکھ تھی۔ سبھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ گھر میں ہر طرح سے آسودگی اور مسرت حاصل تھی کہ مجھ پر آسمان کی نظر پڑی اور میں چیچک جیسی مریض میں گرفتار ہو گئی۔ محلے میں گھر گھر چیچک پھیلی ہوئی تھی۔ میں ان کی ضد سے نہ بچ سکی۔ امی اور ابا کی جان پر بنائی میں ان کی خوشیوں کا مرکز تھی۔ دونوں چپکے چپکے آنسو بہاتے کہ قدرت یہ کھلونا ہم سے چھیننے جا رہی ہے۔ خدا کو شاید رحم آ گیا۔ 10 بچے محلے میں اس مرض کا شکار ہوئے تھے جن میں بچنے والی واحد ہستی میں تھی۔ موت نے مجھے بخش دیا، مگر کچھ قیمت لے کر۔ وہ قیمت تھی میری خوبصورتی۔ میرے چہرے پر اتنے بدنما نقش ابھر آئے کہ آئینہ مہینوں مجھ سے چھپایا گیا۔ میرا حسن چھن گیا تھا، مگر زندگی مل گئی تھی جس کی امی ابو کو بڑی آرزو تھی۔ بیماری کے بعد انہوں نے مجھے بالکل پھولوں میں رکھا۔ پہلے سے کہیں زیادہ مجھے چاہت ملی۔ مجھے احساس کمتری کا شکار بالکل نہیں ہونے دیا کہ اب تم اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ بدصورت ہو گئی ہو۔ بچپن میں بچہ جس سانجے میں ڈھلا جائے اس کی شخصیت پر وہی چھاپ نمایاں ہو جاتی ہے۔ مجھے جس انداز سے ماں باپ نے پالا تھا میں اسی میں ڈھلتی گئی۔ قطعی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں بدصورت لڑکی ہوں۔ وہی زندہ دلی لوٹ آئی، شرارتوں جوں کی تو رہی۔ محلے کے بچوں کے ساتھ ہر وقت کھیلا کرتی تھی۔ میری تمام بہنیں اسکول میں زیر تعلیم تھی، سب کی سب ذہین نکلی، اور جب ذہن اور خود اعتمادی دونوں مل جائیں تو پھر بچہ ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے نمبر بھی سب سے زیادہ آتے، ڈراموں میں میرا نام سرفہرست ہوتا، مزاحیہ خاکی اور نظمیں خود لکھتی، اسٹیج پر خوش اسلوبی سے پیش کرتی کہ استانیہ دنگ رہ جاتی۔ شرارتی بلا کی تھی، ایسی شرارتیں کیا کرتی جس سے سب محفوظ ہوں اور کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ استانیہ مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ اتنی ذہین اور تیز ہونے کے باوجود میں پریکٹیکل لائف میں بالکل بدھو ہوتی۔ بس کھیل کود اور شرارتیں میری زندگی کا مقصد تھا۔ موبائل جیسی لعنت سے بھی ابا نے دور رکھا تھا۔ صرف امی کے پاس فون تھا جس پر وہ ابو سے رابطے میں رہتی تھی۔
मेरे 8वीं जमात के इम्तिहान हो रहे थे। पर्चा देकर घर वापस आ रही थी कि पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी। पलटी तो देखा वसीम भाई खड़े थे। वसीम मेरे मोहल्ले का लड़का था जो बचपन की शरारतों में मेरा शरीक रहा था। मुझे अब भी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने को इतनी इजाजत थी, लेकिन अब मैं खुद बहुत कम बाहर निकलती थी। शायद बड़े होने का एहसास लड़की को खुद ब खुद शर्मीला कर देता है। वसीम भाई के बुलाने पर मैं रुक गई। उन्होंने नजदीक आकर पूछा, माहम तुम्हारे पेपर कैसे हो रहे हैं? मैंने झट से बैग से इम्तिहानी पर्चा निकालकर उनके हाथ पर रख दिया। उन्होंने एक नजर देखा और लपेट कर वापस मुझे दे दिया। मैंने देखा कि वो कुछ घबराए हुए से हैं। ज्यादा बात की जरूरत ही महसूस नहीं की और चली आई। अब्बा जान को दिखाने के लिए इम्तिहानी पर्चा निकाला तो उसके साथ एक और पर्चा भी जमीन पर गिर पड़ा। मैंने झुककर उसे उठा लिया। नीले रंग का कागज लिपटा हुआ था। मुझे ख्याल आया कि ये वसीम भाई का होगा। जल्दी में उन्होंने ये पर्चा भी साथ लपेट दिया होगा। पढ़े बगैर मैंने उसे वापस बैग में रख दिया और इम्तिहानी पर्चा अब्बा को जाकर थमा दिया। फारिग हुई तो बैग से वो पर्चा निकाला और वसीम भाई के घर की तरफ चल दी। वो वहीं दरवाजे पर ही मिल गए। इंतहाई भोलेपन से उन्हें बताया कि आपका ये पर्चा मेरे बैग में रह गया था। वो कुछ घबरा से गए, जल्दी से इधर उधर देखने लगे। गली सुनसान पड़ी थी। मैं भी घबरा कर इधर उधर उनके साथ देखने लगी कि उन्हें क्या हुआ है। जब कुछ नजर न आया तो सवालिया नजरों से उनकी जानिब देखा। वो बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। कहने लगे, माहम वाकई तुमने ये पर्चा नहीं पढ़ा? मैंने झट कसम खाई कि कसम से वसीम भाई मैंने तो खोला तक नहीं है। अब्बा जान कहते हैं किसी का खत पढ़ना बुरी बात है। वो हंसने लगे और बोले, माहम ये खत अगर तुम्हारे ही नाम लिखा गया हो तो? अब मेरी घबराने की बारी थी। मेरा चेहरा ना जाने क्यों एकदम सुर्ख हो गया। उस लम्हे में मुझे अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। कैसे प्यार से उसने मुझे कहा था। मैं शर्मा कर वापस पलटी तो मेरा रास्ता रोक लिया और बोला, मेरी दुल्हन बनोगी? इस सवाल का जवाब मेरे पास कहाँ था। भागती भागती घर आई। मेरे दिल की दुनिया एक पल में बदल चुकी थी। वसीम की मुस्कुराती आंखें और जल्दी से ये कहना, मेरी दुल्हन बनोगी, मुझे देर तक गुदगुदाता रहा। सबसे छुपकर उसका खत पढ़ा। एक एक लफ्ज 100 बार पढ़ा और मुझे एहसास हुआ वाकई अपनी तमाम तर बदसूरती के बावजूद मैं उस शख्स का बचपन से दिल जीत चुकी हूँ। वो मुझे इंतहाई शिद्दत से चाहता है। उसने लिखा था कि माहम तुम्हारी शरारतें, तुम्हारी भोली बातें जितनी बार दोहराता हूँ बेपनाह सुरूर सा मिलता है और तुम मुझे और ज्यादा करीब महसूस होती हो। बाखुदा मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ये मेरा तुमसे अहद है। खत का जवाब मुझसे घंटों सोच सोच कर लिखा गया। एक फिक्रा लिखती काट देती कि हाय नहीं ये बुरी बात है। बड़ी मुश्किल से खत का जवाब लिखा कि आपकी नजरों ने मुझे इस काबिल समझा कि जबान से शुक्रिया अदा करूं। इकरार मोहब्बत उन्हीं 2 जुमलों में कर देने के बाद मैंने मुतमईन होकर खत अगले रोज वसीम को स्कूल जाते हुए दे दिया। उसके बाद हम दोनों अक्सर मिलने लगे। मुझ पर कोई रोक टोक नहीं थी। एक ही मोहल्ले में रहते थे, बचपन से खेलते कूदते आए थे। इतनी बड़ी थी मगर अब्बू को मुझ पर पूरा एतमाद था। लड़कियों के साथ अब भी आंख मचोली खेलने जाया करती थी मगर अब इस खेल का मफहूम बदल गया था। खेल से ज्यादा मैं वसीम से बातें करने में मुसर्रत महसूस करती थी। मुझे औरत मर्द के रिश्ते के जिक्र से दिलचस्पी पैदा हो गई। इससे पहले मैं कभी किसी की दास्तान सुनने में बोरियत महसूस करती मगर अब रोमान की लंबी लंबी कहानियां सुनती और पूरी तवज्जो से वसीम ने मेरे अंदर निस्वानियत का एहसास जगा दिया था। मुझे ये मालूम हो गया था कि मर्द और औरत की मोहब्बत का अंजाम शादी होता है। ये वादा वसीम ने मुझसे किया था, लेकिन मुसीबत ये थी कि अब्बा जान अक्सर कहते थे कि माहम को लेक्चरार बनाऊंगा। मेरी तालीमी रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती थी कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। मेरी शादी उसके बाद ही हो सकती है, जबकि वसीम तालीमी मैदान में सिफर समझो। हमारा मिलाप इस सूरत में नामुमकिन था। एक दिन मैंने इंतहाई संजीदगी से वसीम से बात की कि वसीम तुम्हारी मेरी शादी हो नहीं सकती। मेरे अब्बा जान एक जाहिल आदमी से मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो पढ़ाई दोबारा शुरू कर दो। तो मैट्रिक के बाद टेक्निकल कॉलेज में दाखिला ले लेना। इंजीनियर बन जाओगे तो अब्बा जरूर मान जाएंगे। वसीम ने मेरी संजीदगी को महसूस किया। कहने लगा, माहम ये बात तो मैं भी सोचता हूँ कि मैंने चांद को पाने की आरजू की है। अगर तुम्हारी मोहब्बत और हौसला अफजाई यूं ही मिलती रहे तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मुझे तुम्हें इसके बदले वादा देना होगा कि मेरे सिवा किसी और की हरगिज नहीं होगी। वसीम की मोहब्बत और लगन सच्ची थी। मैंने अहद कर लिया कि जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी रहूंगी। मुझे हैरत होती है कि वसीम मुझसे किस खूबी की बिना पर मोहब्बत करने लगा था। वो खुद लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा खूबसूरत लड़का था। उसे एक से एक खूबसूरत लड़की का साथ मिल सकता था। उसने अपने प्यार के लिए मुझे ही चुना। मैं वाकई खुश नसीबों में से थी कि
घर में सबसे ज्यादा चाही गई, स्कूल में सबने जाने महफिल समझा, उस्तानियों की पसंदीदा लड़की रही और महबूब मिला तो ऐसा कि जो देखे रश्क करे। उसने मुझे हासिल करने के लिए अपना तर्ज जिंदगी ही बदल दी। शाम को स्कूल पढ़ने जाता, सुबह वर्कशॉप में काम करता। मेरे साथ उसने नौवीं का इम्तिहान दिया और मैट्रिक भी मेरे साथ ही किया। जिस रोज मैट्रिक का रिजल्ट निकला, मैंने अपने रिजल्ट के बजाय उसका रिजल्ट पहले देखा। वो सेकंड डिवीजन में कामयाब हो गया था। इतनी खुशी उसके माँ बाप को नहीं हुई होगी जितनी मुसर्रत से मेरा चेहरा गुले नार हो गया। बिलाशिबा ये मेरी कामयाबी की वाज़ह मिसाल थी। शाम को वसीम का खत मिला, ढेरों मुबारकबाद के साथ मुझसे कल मिलने की दरख्वास्त की थी। मेरी अब उससे मुलाकात बहुत कम होती थी क्योंकि मेरा इम्तिहानों के बाद से घर से निकलना कम हो गया था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि वसीम से जरूर मिलूंगी। इस खुशी में सारी रात नहीं सोई। सुबह ही सुबह जाने की तैयारी करने लगी। ये भूल गई कि जिस खत को रात बार बार पढ़ती रही वो बिस्तर में तकिए के नीचे ही रखकर भूल गई। बिस्तर तय करते वक्त अम्मी के हाथ लग गया। उन्होंने आवाज देकर मुझे अपने कमरे में बुलवा लिया। मुझे क्या मालूम कि वो किस लिए बुला रही हैं। कहने लगी, ये खत तुम्हारा है ना? मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं थी। इकरार कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे का साथी बनने का अहद कर चुके हैं। अम्मी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। कहने लगी, तू जानती है ना कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर तेरी खुशी पूरी हो जाने का जरा भर भी इम्कान होता तो मैं तेरे अब्बा से बात कर लेती। वो जिस फिरके से ताल्लुक रखता है उसे हम नहीं अपना सकते और ना ही वो बदल सकता है। इसके बावजूद भी तू उससे अगर मिलती रही तो मुझे दुख पहुंचेगा और मैं तुझे अपना दूध कभी नहीं बख्श पाऊंगी। अम्मी ने जिस दानिशमंदी से बात की थी उसमें सच्चाई और प्यार दोनों शामिल थे। मैं वालिदैन की मोहब्बत से दस्तरबार होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। बेइख्तियार होकर उनसे लिपट गई कि जैसे आप कहेंगी वैसे ही करूंगी। एक वादा वसीम से किया था और दूसरा आज अम्मी के साथ कर लिया। दूसरे दिन कहीं जाते वक्त वसीम ने अपनी साइकिल मेरे आगे रोक दी। वो परेशान था कि कल तुम क्यों नहीं आई। कहने लगा, तुम्हारे लिए तोहफा खरीदा था, कल से उठाए उठाए फिर रहा हूँ। तुमने तो मुझे मुबारकबाद का एक लफ्ज तक नहीं कहा, मगर मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हूँ। मैंने तोहफा लेने से इनकार कर दिया और बोली, वसीम मुझे आइंदा कहीं मत मिलना, हो सके तो भूल ही जाना, ना ही कभी खत लिखना। मैं अपने तमाम अहद आज तोड़ रही हूँ। वो हक्का बक्का रह गया और मैं तेज तेज कदम उठाती वापस चली आई। मैं वापस आई तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि माहम जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं जितनी तो अब तक समझती आई है। इसमें कहीं कहीं ऐसे खार लगे होते हैं जो रूह को लहूलुहान कर दिया करते हैं। फिर मुझे खबर नहीं कि वसीम पर मेरे तर्क ताल्लुक की इल्तिजा से क्या गुजरी, पर उसने मेरा कहाँ मान लिया। ना खत भेजा, ना रास्तों में मुझे रोका। कॉलेज में दाखिला लेने की बात चली तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं घर पर ही इम्तिहान की तैयारी कर लूंगी। मुझे डर था अगर इन रास्तों से गुजरी तो कहीं दिल मचल ना उठे और फिर अम्मी से किया हुआ अहद टूट जाएगा। अब मेरे शबो रोज घर ही बसर होने लगे। कुछ अरसे बाद अम्मी मेरे मामू के यहाँ लाहौर जाने की तैयारी करने लगी। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मेरा जी हर तफरी और खुशी से उतर चुका था। मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी ने कहा कि तेरी मर्जी, तू ऐसा कर, तू मामू के यहाँ चली जा, अकेली यहाँ रहकर क्या करेगी। मैं मान गई। अम्मी के जाने से 2 रोज पहले ही छोटे मामू के यहाँ चली गई। 2 दिन बड़े सुकून से कटे। मेरा मामूजाद भाई जैन मुझसे बहुत घुला मिला रहा। वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, मगर मेरी आदत है कि अपनी पसंद नापसंद का बहुत कम इजहार करती हूँ और किसी का दिल दुखाने का फायदा वो लड़का मेरी खुश मिजाजी का गलत मतलब ले बैठे। अगर इकरार मोहब्बत तक ही बात महदूद रखते तो शायद मैं उन्हें समझा बुझाकर राह रास पर ले आती। अल्लाह के फजल से मामू की कुछ तरबियत ही ऐसी थी कि बच्चे इंतहाई लिचड़ किस्म का मजाक करते थे और बेहुदा हरकतों पर उतर आते थे। मेरे साथ मेरे छोटे मामू के बेटे जैन ने भी ऐसी ही हरकत की कि जिसे बताते हुए भी मैं शर्म महसूस करती हूँ। खैर रात का वक्त था। इत्तेफाक से मेरा बिस्तर उसके करीब बिछाया गया। अगर बर वक्त मेरी आंख ना खुल जाती तो ना जाने क्या हो जाता। मैंने डरकर जोर से चीख मारी तो जैन घबरा कर अपने बिस्तर में जा घुसा। सब अफराद उठकर मेरे गिर्द जमा हो गए। बहाना क्या करती, ख्वाब में डर जाने का अफसाना सुनाकर उन्हें मुतमईन कर दिया, मगर सारी रात मेरी आंखों में कटी। वो रात मैं कभी ना भूल पाऊंगी। दूसरी सुबह मैं जिद करके वहां से बड़े मामू के पास आ गई। उनकी कोई औलाद नहीं है, वहां क्या जी लगना था। मामू बड़े बेहुदा मजाक करते थे।
कई बार तो मुझे उनकी बातों से मतली होने लगती थी। हालांकि मैं उम्र में उनकी बेटी के बराबर थी, मगर बाज इंसान अंदर से कीचड़ होते हैं और वो तो पूरा गटर थे। उनकी बातें सुन सुनकर वहशत होती थी। घबरा कर अम्मी को खत लिखा कि खुदा के लिए चली आए, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। अम्मी ने मेरी बड़ी बाजी को हदायत लिखी, जो कि शादीशुदा थी, कि तुम कुछ दिनों के लिए घर चली जाओ, माहम को मामू के यहाँ से बुलवा लो, वो घबरा रही है। बाजी और दूल्हा भाई आए और मुझे साथ लेकर घर आ गए। अब्बा जान घर में तन्हा थे। हमारे आने से घर में रौनक हो गई और मेरा जी भी बहल गया। दूल्हा भाई बड़ा ख्याल रखते थे, मुझे आधी बीवी कहकर चिढ़ा करते थे। उनका हर काम मैं खुशी खुशी करती थी, लेकिन एक मरहला ऐसा आया कि मुझे उनसे डर लगने लगा। वो बहाना करके मुझे सर दबाने के लिए कमरे में बुला लेते। मैं सर दबाती तो अजीब अजीब नजर से मेरा जायजा लिया करते थे। कहते, माहम तो मेरी आधी बीवी तो हो ही, थोड़ी बहुत तो रियायत लेने का मुझे हक हासिल है ना। उनका ये जुमला मुझे चौंका गया। उनकी नजरें मुझे अपने बदन के आर पार चुभती महसूस होने लगी। और उधर बाजी साहिबा थी कि अगर मैं दूल्हा भाई का सर दबाने से इनकार कर देती तो गुस्से में आकर मुझे ही डांटने लगती। तुम अपने आप को क्या समझती हो, माहम जरा से काम से तुम्हारी जान निकलती है और वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। ये कहकर मुझे कमरे में जबरदस्ती भेज देती। एक दिन मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं पढ़ रही थी तो बोली, जाओ तुम्हें दूल्हा भाई बुला रहे हैं, उनका जाकर सर दबाओ। मैंने मुड़कर कहा, उनकी बीवी आप हैं, मैं नहीं। ऐसी खिदमतें आपको करनी चाहिए, ये मेरा फर्ज नहीं है बाजी। वो तो मुझ ही पर गरजने लगी, जबान दराज होती जा रही हो, चलो जाकर उनका सर दबाओ, वरना 2 थप्पड़ दिमाग दुरुस्त कर देंगे तुम्हारा। मैं गुस्से में भुना कर उठी कि आज भी अगर दूल्हा भाई ने वैसा सब किया तो मजा चुका दूंगी। अंदर आई, वो लेटे हुए थे, मुझे देखकर मुस्कुराए। गालिबन मेरी बातें सुन चुके थे। कहने लगे, बहुत अकड़ने लगी हो माहम। नहीं भाईजान, ऐसी बात नहीं, मेरे इम्तिहान होने वाले हैं ना, तो पढ़ाई कर रही हूँ, बार बार डिस्टर्ब होती हूँ तो ठीक से पढ़ा नहीं जाता। मैंने इतना ही कहा था कि उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। मैं उस गैर मुतवक्को हरकत के लिए कतई तैयार नहीं थी। बेइख्तियार मेरा हाथ उठा और उनके मुंह पर मेरी 5 उंगलियों के निशान पड़ गए। मुझे उस वक्त ये इल्म नहीं था कि मेरा ये तमाचा उनकी मर्दानगी के लिए चैलेंज बन जाएगा। उनकी आंखें लाल अंगारा हो गई। वो गुस्से में बोले, माहम बेगम, ये थप्पड़ तुमने मुझे नहीं खुद को मारा है, अब यहाँ से दफा हो जाओ, इसका बदला तुम्हें जरूर मिल जाएगा। बहुत देख लिया बदला लेने वाले। मैंने फर्श पर थूका और कमरे से निकल आई। बाजी की ठिठाई कह ले या इत्तेमाद कि उन्होंने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई। अपने कमरे में आकर मैं खूब रोई। उसी वक्त अम्मी को खत लिखा कि मेरा जी नहीं लगता, आप फौरन घर वापस आ जाएं। मेरे इम्तिहानों तक बाजी घर में रही। मैंने फिर दूल्हा भाई से बात नहीं की। इम्तिहानों के दौरान वसीम रास्ते में मिला, वो भी इम्तिहान दे रहा था और मुझे ये देखकर बेपनाह खुशी हुई कि उस लड़के ने मेरे गम को रोग बनाकर अपना मुस्तकिल तबाह नहीं किया। वो मुझे देखता और नजरें चुरा चुरा कर मुस्कुरा देता और मेरी आंखों तले खुशियों की परछाई रक्स करने लगती कि हमारा ताल्लुक नहीं टूटा है, कभी ना मिले मगर एक है। इम्तिहानों के बाद बाजी और दूल्हा भाई अपने घर चले गए। अम्मी भी वापस आ गई। मुझे रिजल्ट तक फरागत की फरागत थी। दूल्हा भाई अम्मी से इजाजत लेने आए कि आलिया की तबीयत खराब रहती है, कुछ दिनों के लिए माहम को भेज दें। अम्मी ने इजाजत दे दी, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। दिल चाहा अम्मी को सारी बात बता दूं, मगर इतनी जुर्रत खुद में नहीं पाई। अम्मी ने ज्यादा जोर दिया तो कुछ घंटों के लिए चली गई। रात से पहले पहले जिद करके वापस आ गई। दूल्हा भाई और चिढ़ गए। मैं जानती थी कि वो मौका की तलाश में हैं और जब तक मैं मजबूत हूँ उन्हें ऐसा मौका कभी नसीब नहीं होगा। बाज़-औक़ात इंसान के इरादों को तकदीर एक ठोकर से मलिया मेट कर डालती है। एक रोज मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। अस्पताल ले गए। वहाँ बताया गया कि पथरी है, ऑपरेशन करना होगा। हालत ऐसी थी कि फौरन कदम उठाना पड़ा। अस्पताल दाखिल हो गई। ऑपरेशन हुआ। उसके बाद नींद बेहोशी रही। घर से अस्पताल बहुत दूर था, बाजी के घर से करीब पड़ता था। ऑपरेशन के बाद दूल्हा भाई ने इसरार किया कि माहम को मेरे घर में ही रहने दो, ताकि डॉक्टर को बुलाने में या उसे अस्पताल ले जाने में आसानी हो। अब्बा जान मान गए। मेरी उन दिनों तबीयत ऐसी नहीं थी कि एहतजाज कर सकती। नींद जैसी कैफियत तारी रहती थी। पता नहीं दवाई बेहोशी की दी जाती थी या फिर मुझे ज्यादा ही कमजोरी हो गई थी। अपना कुछ होश नहीं था, कहाँ हूँ कैसे हूँ। बाजी मुझे उसी हालत में अपने घर ले आई। दूल्हा भाई मेरा बेहद ख्याल रखने लगे। घर में फलों का ढेर लगा दिया, दूध जबरदस्ती पिलाते। मैं महीने से कुछ ज्यादा ही वहाँ रही। उसमें 15 दिन नींद बेहोशी में ही गुजरे। जूं जूं आँख खुलती गई, दूल्हा भाई से नफरत का एहसास जागता गया। सेहत याबी के बाद शोर मचा दिया कि मैं अपने घर जाऊंगी। मुझे घर भेज दिया गया। अब्बा जान मेरी सेहत देखकर बहुत खुश थे कि लगता ही नहीं लड़की 2 महीने बीमारी
بیماری کاٹ کر آئی ہے۔ دوسرے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ میں تو بیماری کے بعد صحت مند ہو گئی ہوں۔ ایک عجیب سی رونق تھی میرے چہرے پر، مگر چند ہفتوں بعد مجھے متلی اور چکر آنے شروع ہو گئے۔ امی بہت پریشان ہو گئی، لیڈی ڈاکٹر کے بجائے اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے معائنہ کر کے ٹھنڈی سانس بھری، امی سے کہا آپ باہر جائیں۔ ان کے جانے کے بعد پوچھا بیٹی سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا؟ میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیسا سلوک ڈاکٹر؟ اس کے سوا اور میں کیا کہتی؟ رونے لگی تو ڈاکٹر نے امی کو اندر بلا لیا، کہنے لگی یہ بچی تو ماں بننے والی ہے۔ امی دل کی مریضہ تھی، گش کھا کر گر پڑی۔ انہیں ہوش میں لائے تو میری حالت غیر ہو گئی۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں اس حادثے کے بارے میں قطعی لا علم تھی۔ دلہا بھائی مجھے دوا کھلاتے تھے، میں نیند بے ہوشی کی حالت میں گھنٹوں غافل رہتی تھی۔ انہی لمحات میں انہوں نے مجھے نشانہ بنایا تھا یا پھر مجھے ایسی دوا دی ہوگی جس سے میں دیر تک بے ہوش رہی ہوں گی۔ اس کے سوا قسم کھاتی ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں چیخ چیخ کر روتی تھی، امی کو یقین دلاتی تھی کہ میں بے قصور ہوں۔ امی مجھے کچھ مت کہیے۔ میری ماں مجھے موت کے منہ سے بچانے پر آمادہ ہو گئی۔ ابا سے کہہ دیا کہ اس کے معدے میں سوجن ہے۔ اسی بہانے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لیے پھری۔ ڈاکٹروں سے نا امید ہو کر نماز پڑھ کر دعائیں مانگنے لگی۔ دن چڑھتے چلے گئے اور میری بیماری کا مسئلہ پیچیدگی اختیار کرتا چلا گیا۔ میں آنسو بہاتی رہتی کہ خدایا مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ میرا جسم بھرتا گیا اور جب یہ کام تقریباً ناممکن ہو گیا تو معجزہ ہو گیا۔ ایک دائی کا پتہ چلا جو یہ کام کرتی تھی۔ منت سماجت پر وہ ایک بھاری رقم پر راضی ہو گئی۔ پیسوں کا بندوبست امی نے قرضہ لے کر کیا۔ مسلسل 8 روز کی بھاگ دوڑ کے بعد میں نے ایک بچے کو جنم دیا جس کی باریک باریک انگلیاں میں نے ہوش کے عالم میں دیکھی اور وہ میرے ذہن سے چپک کر رہ گئی۔ بچہ مردہ تھا۔ اس کے باوجود دائی نے جس بے ترتیبی سے اسے مسئلہ کچلا اور اسے چھپانے کے لیے اس کے اعضاء کو تقسیم کیا، وہ سب کچھ میری آنکھوں نے دیکھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ درد اور تکلیف میں نے خوشی خوشی سہ لی، مگر یہ منظر میرے لیے ایسا تکلیف دہ تھا اور اذیت بخش تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں کسی کو علم نہیں تھا، امی کو پتا تھا اور میرے ساتھ ہی رات کے 10 بجے ہم گھر پہنچے تو امی نے کلیجے سے لگا لیا۔ ابا جان بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ہم نے بہانہ بنایا کہ غلط بس میں بیٹھ گئے تھے۔ ابا جان نے مجھے سینے سے لگا کر نصیحت کی کہ آئندہ اتنی دیر کبھی مت لگانا۔ انہیں کیا معلوم کہ ان کی بیٹی دکھ کے کس سمندر کو عبور کر کے آئی ہے۔ کچھ دن تو یہ بات چھپی رہی، مگر نہ جانے کیوں میری امی نے اپنے بھائی سے یہ بات کہہ دی، اور ماموں بھی، وہ جن کے بےہودہ مذاق پر میں چڑ جایا کرتی تھی، انہیں مجھے ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ آیا۔ ابا جان کو انہوں نے بتا دیا۔ ساری عمر کا بھرم گیا، اعتماد ٹوٹا، پیار چھن گیا، اور جتنی تکلیف میں نے اٹھائی تھی اس سے زیادہ میرے باپ نے اٹھائی ہوگی۔ وہ تو مجھے دنیا کی سب سے زیادہ شریف اور معصوم لڑکی سمجھتے تھے۔ کس دل سے انہوں نے یہ سب کچھ سنا ہوگا؟ دلہا بھائی، انتقام تو تم نے بھی پورا لیا تھا۔ زندگی عذاب بن گئی تھی۔ سارا گھر مجھ سے بدزن ہو گیا تھا، ہر طرف سے اندھیروں میں گھیر گئی تھی۔ تو ایک روز اچانک کھڑکی کھولی، سامنے وسیم کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر پیار سے مسکرا دیا۔ میرے من میں جیسے روشنی سے بھر گئی، اندھیرے چھٹ گئی کہ میرا پیار ابھی بھی زندہ ہے، اسے مجھ سے اب بھی اتنا ہی پیار ہے۔ میں تنہا اس دنیا میں کہاں ہوں؟ کھڑکی سے فوراً ہٹ گئی کہ کوئی نیا گل نہ کھل جائے۔ کچھ عرصہ بعد ابا جان نے میری شادی کا شور مچایا اور ممالک کے رشتہ دار سے منگنی کر دی۔ سب کچھ افراتفری میں ہوا۔ میں رونا چاہتی تھی مگر ہنسنا پڑ رہا تھا۔ نکاح کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ وسیم کو بھی خبر ہو گئی۔ دل میں سوچ کر رہ جاتی کہ تو سدا قربانی کا بکرا بنی رہ جائے گی۔ ساری عمر ایک بدصورت اور جاہل آدمی تجھ پر مسلط رہے گا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ سہیلیوں نے چھیڑ چھاڑ کر مہندی لگا دی۔ ہر لمحے جی چاہتا تھا کہ اٹھ کر چیخ ماروں، میں نہیں کرتی نکاح، ساری عمر خود کما کر وقت گزار لوں گی، مگر یہ زبردستی مجھ پر مت کرو۔ دل میں طوفان اٹھتا رہا، زبان چپ رہی اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے چند دنوں بعد میرے شوہر نے گھر آنا شروع کر دیا۔ اس کی آمد پر دل جیسے زہر کا پیالہ بن جاتا۔ منع کیسے کرتی؟ بدصورتی اور بدقسمتی دونوں نے مجھے اس قابل کہاں چھوڑا تھا کہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی۔ ایک دن ماموں نے ابا کی غیر موجودگی میں مجھے زبردستی میرے شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ کہنے لگے راہیل تم سے بات کرنا چاہتا ہے، زندگی بسر کرنے سے پہلے اس کی باتیں نہیں مانوں گی تو یہ انکار آئندہ تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ میں چلی تو گئی۔ راہیل کہنے لگا پوز تو تم ایسے دے رہی ہو جیسے پاکیزہ ہو،
کیا میں یہ نہیں جانتا کہ تم نے کیا کیا گل کھلائے ہیں؟ مجھے تمہاری ممانی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے منہ سے اقرار کر لو تاکہ میں اپنے اور تمہارے بندھن کے متعلق سنجیدگی سے غور کر سکوں۔ میں خاموش ہو گئی، کہنے لگی، سوچ کر جواب دینا۔ مجھے گھر چھوڑ دیا اور اسی شام مجھے مدتوں بعد وسیم ملا۔ ماہم تم اگر اب بھی نکاح کے بندھن سے آزاد ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنا لوں گا۔ اندھیرے میں ایک جگنو چمکا تھا۔ امی کو سارا حال بتا دیا کہ راحیل نے مجھ سے یہ گفتگو کی ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر رخصتی نہ ہونے دوں گی۔ وہ مجھے تڑپا تڑپا کر مار دے گا۔ امی خدا کے لیے مجھے بچا لیجئے ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ امی نے ابا سے بات کی، وہ بھی سنجیدہ ہو گئے، کہنے لگی، ٹھیک ہے، ایسی شادی کا کوئی فائدہ نہیں۔ لڑکی ساری عمر خون کے آنسو روتی رہی اور میں بچتاتا رہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ راحیل کو بلا کر بات کی اور اس سے بات چیت کی جس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا۔ ڈرتے ڈرتے وسیم کو خط لکھا، میں نے طلاق حاصل کر لی ہے، اب بتاؤ کیا ہوگا؟ اس کا جواب جلد آ گیا۔ خط لکھا تھا، ماہم تم نے بہت دیر کر دی۔ تمہارے نکاح کے بعد میری حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی اور شاید اسی جنون میں نے تمہیں سینکڑوں خط لکھے تھے۔ ایک تم تک پہنچا سکا تھا مگر یقین تھا کہ جواب مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ امی نے ضد کر کے میری شادی میری پھپھو کی بیٹی سے طے کر دی ہے اور میں امی کی اس بات کو رد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ۔ وسیم جو کبھی تمہارا تھا۔ اس کے بعد میں نے ہر رات خون کے آنسو بہائے۔ قسمت نے اپنوں کے ساتھ مل کر کچھ ایسی سازشیں کی کہ میں عبرت کا مقام بن کر رہ گئی ہوں۔ وسیم کو میں کبھی بے وفا نہیں کہوں گی۔ اپنی دانش میں اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ شاید اس کی شادی کی خبر مجھے رلائے گی۔ بھولے آدمی، تم سے میں نے سچی محبت کی ہے اور سچا پیار خود غرض نہیں ہوتا۔ میرے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ تم نے میرا کہا مانا اور لگن سے پڑھا لکھا، وہ مقام پایا جہاں تمہیں دیکھنے کی آرزو تھی۔ بھلا اس محلے میں تمہارے سوا کوئی اور انجینئر ہے کہاں؟ تم تو سب کے آئیڈیل بن گئے ہو، سب سے بلند ہو گئے ہو۔ اب ایک شریف اور اچھی لڑکی تمہاری شریک حیات بن رہی ہے۔ یہ بھی میرے لیے مسرت کی خبر ہے کہ میں نے ہر لمحے تمہاری خوشیوں اور تمہارے سکون کی دعا کی ہے۔ میں تمہارے قابل رہی بھی کہاں تھی۔ میں نے اس کے بعد پھر سے پڑھائی شروع کر دی اور اب ابا کی خواہش ضرور پوری کروں گی۔ پڑھ لکھ کر لیکچرار بن جاؤں گی اور اپنی ساری زندگی ان یادوں کے سہارے بسر کر دوں گی جن میں کبھی تمہاری پرچھائیاں تھی۔